So Fourier, what was the question? Using convolution theorem, find the Fourier transform of f of x convolution g of x, where f of x is equal to e raised to minus ax, where x greater than 0 and 0 if x less than 0. And the next function, that is g of x is equal to e raised to 2ix, where minus 1 less than x less than 1 and 0 otherwise. So that was the question. And first, you have to write the formula of the convolution theorem, and that means you have to find Fourier transform of f convolution g of x, and we have the formula f Fourier transform of f convolution g of x is equal to Fourier root 2 pi into Fourier transform of f of x into Fourier transform of g of x. So first we have to find Fourier transform of f of x, that we have already done, right? Fourier transform of f of x കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? Okay. So Fourier transform of g of x ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Fourier transform of g of x. Anyone? Sikta? Okay. So what is the answer? 2 sine of 2 minus omega divided by root 2 pi into 2 minus omega. Very good. So that is the answer. സരിക ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയേ? വെരി ഗുഡ്. വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സെയിം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിവൺ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. സോ ചെയ്യാത്തവർക്ക്, അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. We can do that problem. Okay. So question ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. Using convolution theorem, find the Fourier transform of f of x convolution g of x, where f of x equal to e raised to minus ax, where x greater than 0 and 0 if x is less than 0, and g of x is given as g of x is equal to e raised to 2ix, where minus 1 less than x less than 1 and 0 otherwise. Okay. So we got what? Fourier transform of f of x is equal to, എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്? Fourier transform of f of x is equal to 1 by root 2 pi into 1 by a plus I omega. ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. So next we have to find Fourier transform of g of x. So what is the formula? What is Fourier transform of g of x? It is 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity g of x into e raised to minus I omega x dx. So this is the Fourier transform formula, and this is equal to 1 by root 2 pi into g of x. So g of x is what? It is e raised to 2ix, where minus 1 less than x less than 1, okay, and 0 otherwise. So you know what the function is defined from minus 1 to 1. All other value of x has the function value 0. Okay.
സോ നമ്മൾ ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? -ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ -1 തൊട്ട് 1 വരെ മാത്രമേ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് 0. സോ ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം -1 to 1. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം -1 to 1 ദി ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് g of x is e raised to 2ix into e raised to -i omega x dx. Okay, so this is equal to 1 by root 2 pi into integral -1 to 1. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഒരേപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നാൽ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ബോത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി പവർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഒരുമിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ദറ്റ് മീൻസ് പവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ആഡ് ചെയ്യുക വേണ്ടത്. സോ 2ix പ്ലസ് -i omega x, ദറ്റ് ഈസ് e raised to 2ix minus I omega x dx, and this is equal to 1 by root 2 pi into integral -1 to 1 e raised to 2ix minus I omega x. We are integrating with respect to x, and it is easy when this x is taken outside. So we can take this x outside, then you will get what, 2i minus i into i നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഐയും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 2 minus omega I x, right, dx, and this is equal to 1 by root 2 pi into e raised to 2 minus omega ix. What is its integral? Exponential function. So the integral is exponential function itself, that is 2 minus omega into ix divided by the coefficient of x. So the coefficient of x is what, 2 minus omega I. Okay, then give upper limit and lower limit. So the limits are -1 and 1. Okay, and this is equal to 1 by root 2 pi, and we can take this 1 by 2 minus omega I outside. That constant on it does not contain 6, so we can take that constant outside. Then you will get what, e raised to 2 minus omega I x, and give the limits -1 to 1. Okay, and this is equal to what, 1 by root 2 pi into 1 by 2 minus omega I into, give the upper limit to this x. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, e raised to 2 minus omega I എന്ന് വരും അല്ലേ. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ 2 minus omega I എന്ന് വരും. Minus, if you give the lower limit, then you will get what, 2 minus omega I into -1. So minus 2 minus omega I എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലേ. 2 minus omega തന്നെയാണ്, 2 minus omega തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 ആണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. 1 by root 2 pi into 1 by 2 minus omega into e raised to 2 minus omega I minus e raised to -2 minus omega I. ഈ ഐനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ I എന്ന് വരും. So we know what is this, and the e raised to xi minus e raised to minus xi divided by I is equal to 2 sin x ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൈനസ് വന്ന് എന്തായാലും സൈൻ ആയിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, സോ 2 sin x ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ ഹിയർ എക്സിന് പകരം എന്താ ഉള്ളത്, ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് x means the coefficient of I. അപ്പോൾ ഇവിടെ coefficient of I is what, 2 minus omega. So the answer is 1 by root 2 pi into 1 by 2 minus omega into this one, that is 2 sin 2 minus omega. So this is the answer. This is the answer, means this is the Fourier transform of g of x. Okay, is that clear? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി.
ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ കൺവല്യൂഷന്റെ ഫോർമുല എന്താ? Fourier transform of f of x convolution g of x is equal to root 2 pi into Fourier transform of f of x into Fourier transform of g of x. Sorry. Fourier transform of f of x into Fourier transform of g of x, and this is equal to root 2 pi into Fourier transform of f of x is what? എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത്? 1 by root 2 pi into a plus I omega. Okay, into this Fourier transform of g of x is equal to what? 1 by root 2 pi into 2 sine of 2 minus omega divided by 2 minus omega. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ root 2 പൈയും root 2 പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. Then you will get the answer what? 2 sine 2 minus omega divided by root 2 pi into a plus I omega into 2 minus omega. Okay, so this is the answer. But ഇതിനൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ? 2നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? root 2 into root 2 എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്? സൈൻ 2 minus omega divided by root 2 pi means root 2 into root pi into a plus I omega into 2 minus omega. അപ്പോൾ ഈ root 2 cancel ആയിട്ട് the final answer is what? Root 2 by pi into root 2 by root pi root 2 by pi into sine of 2 minus omega divided by a plus I omega into 2 minus omega. So this is the final answer. Okay. കിട്ടിയോ? Okay. Very good. So we have completed our portion. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമ്മിലെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്ക് റിവിഷൻ ടൈമിലൊക്കെ പറ്റുന്ന അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ക്ലാസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എപ്പോഴും റിപ്ലൈ തരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ റിപ്ലൈ തരും. പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ. എന്നാൽ അത്രയും തന്നെ ആൾക്കാർ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അവരോട് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല, വിടുക. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറച്ച് എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരിക. നമുക്കിപ്പം സീരീസ് ടെസ്റ്റിന് വി ഹാവ് 2 modules, ദറ്റ് ഈസ് 4th മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് 5th മൊഡ്യൂൾ. അതാണ് നിങ്ങൾ സീരീസ് 3ക്കുള്ള പോർഷൻ. അപ്പം ആ 4th 5th നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തറോ ആക്കുക. അതിലെല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ എല്ലാം, അതായത് എല്ലാ ഫോർമുലാസും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക 2 മൊഡ്യൂളിൻ്റെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാൻ പാടുള്ളൂ എക്സാം സമയത്ത്. ഓക്കെ, അത്രയും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 2 മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക. സീരീസ് 3 ആണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റിവിഷൻ ടൈമിൽ ബാക്കി ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ള 3 മൊഡ്യൂൾ. അപ്പം റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എഫേർട്ട്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എവറി പോർഷൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങളും കൂടെ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വേണ്ട ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്.
ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫർഹാന. ഫർഹാന, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു 5 മൊഡ്യൂൾ, ഈ ഒരു മാത്സ്? നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ മാത്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ചില മോഡ്യൂൾസ് കുറച്ച് ടഫ് ഉണ്ട്. ഏത് ചിലത് മൊഡ്യൂളാ ടഫ്? അത് ഏതാ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതിൽ ഏതാ ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂള്? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ. പക്ഷെ അത് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പല്ലേ, ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ആ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് അധികമുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് ലാപ്ലേസ്. ബാക്കി എല്ലാ മൊഡ്യൂളും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂള് ലാപ്ലേസ്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾ നല്ല ഫെമിലിയർ ആവും. പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ കിട്ടും. അതൊക്കെ നമുക്ക് റിവിഷനിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളവിടെ ഇപ്പം ഒരു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, എല്ലാം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നാണ് നിങ്ങളെ വൈവ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലെ എല്ലാ ഫോർമുലാസും പഠിക്കുക, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റും പഠിക്കുക, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫോർമുലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായിരിക്കും നിങ്ങളെ വൈവ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. വൈവ എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നെക്സ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം വൈവക്ക്. ആ ഒറ്റ മൊഡ്യൂൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഞാൻ വൈവ വെക്കുക. 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രേ ചോദിക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ആൻസർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യണം. ഫോറിയറിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല, കുറേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ഫോറിയറിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഡു എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, സോ ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പരിചയപ്പെടും. എക്സാമിന് വരുന്ന ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എപ്പോഴും എക്സാമിന് പല പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇതൊരു ഡെറിവേഷൻ ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ, ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഒരിത്തിരി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദി ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e raised to minus x square by 2. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. ഫൈൻഡ് ദി ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e raised to minus x square by 2. ആൻഡ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിലും കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e raised to minus x square by 2 is self-reciprocal. Very important question. Okay, so question is clear now. Find the Fourier transform of e raised to minus x square. Okay, so that is a direct question. You can find the function is given, that is e raised to minus x square by 2. You can find the Fourier transform of this function. Okay, and the second question അല്ല, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, അത് വേറെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചു. പ്രൂവ് ദാറ്റ് the Fourier transform of e raised to minus x square by 2 is
self-reciprocal. So Fourier transform of e raised to minus x square by 2 is self-reciprocal ആണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. സോ Fourier transform of e raised to minus x square by 2 തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും? സെൽഫ് റെസിപ്രോക്കൽ മീൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 നമ്മൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒമേഗയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയല്ലേ ചെയ്യുക. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഒമേഗയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2, അത് ആൻസർ ഇ റേസ് ടു ഈ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ ഒമേഗയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ബട്ട് എക്സിന് പകരം ഒമേഗ കിട്ടുന്നു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് സെൽഫ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് ഓൾസോ സെയിം ബട്ട് എക്സിന് പകരം ഒമേഗ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സെൽഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് the Fourier transform of e raised to minus x square by 2 is e raised to minus omega square by 2. Okay, so how to prove? We have to find the Fourier transform of what this f of x, that is e raised to minus x square by 2. നമുക്ക് ഇതിന്റെ Fourier transform കണ്ടുപിടിക്കണം. So okay, so എന്താണ് equation is integral Fourier transform ആണ്. So 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity f of x into e raised to minus I omega x. So here f of x is what? E raised to minus x square by 2 into e raised to minus I omega x dx. Okay, so this is Fourier transform of e raised to minus x square by 2. E raised to minus x square by 2 na e raised to minus I omega x കൊണ്ട് multiply ചെയ്യാം. Okay, and this is equal to what? 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity. So here what? E raised to, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് we can take minus outside. മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ? സോ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ, സോറി മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ടും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ആഡ് ദി പവേഴ്സ്. സോ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് എന്ന് വരും. ആൻഡ് അത് നമ്മൾ മൈനസ് പുറത്തെടുത്തു. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ. ഓക്കെ, dx. Next is 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് 1 by 2 പുറത്തെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഹിയർ 1 by 2 പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 by 2 ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? സാധാരണയായിട്ട് ഒരു 2നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 2നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity e raised to, then we can take 1 by 2 outside, minus 1 by 2 into x square plus 1 by 2 outside എടുത്താൽ then we have എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത്? 2i omega dx. Okay, so this is equal to 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity e raised to minus 1 by 2 into x square plus 2i omega എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊരു ഡെറിവേഷൻ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പം ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റണം. ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2i ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേമിന് എന്താക്കണം? നമുക്ക് ഒരു ഓക്കെ, ഹിയർ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് അല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. എക്സ് ഓക്കെ, so
we can make this as a perfect square. Perfect square എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്കൊരു a plus b ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ഈ ഒരു ടേമിനെ എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റുക? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇത്, അല്ലേ? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേണം, ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേമിലും കൂടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേമാണ്, ഒന്ന് എക്സിന്റെ ടേമാണ്. സോ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേമും ഒരു എക്സിന്റെ ടേമും തന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റുക? സോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആവാൻ പഠിച്ചവരാ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ? വി ഹാവ് ടു ആഡ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് എ ടേം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്താന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് വാട്ട്? എ. അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ. ഈ ആളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നാലും അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ മാറ്റാൻ പറ്റുക? ഈ പ്രോസസ്സ് മീൻസ് എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണോ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദറ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ്, അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം എന്തായിരിക്കും? ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2i ഒമേഗ എക്സ് ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫോം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2i ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ആരെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് 2i ഒമേഗ. ഓക്കെ, അതിന്റെ പകുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ത് കിട്ടി? i ഒമേഗ കിട്ടി. അതിന്റെ സ്ക്വയർ, പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സോ i ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ i ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം. കുറച്ച് നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഡയറക്റ്റ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കണേ. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, so this is equal to 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity e raised to minus 1 by 2 into. ഇനി ആരാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ? ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ? ഇത് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാ സ്ക്വയർ വരുന്നത്? എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേമും എ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയറും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുക. എക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുക. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയറിന്റെ ടേം എന്താ? ഒന്ന്. ഇത് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ പവറാണ്. ഞാൻ എഴുതി താഴെ എത്തിക്കും. സോ ഇവിടെ സ്ക്വയർ എന്തിനാണ്? ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനും ഇയാളെ നോക്കാനേ പാടില്ല. മൈനസ് ചെയ്ത ടേമിന്റെ നമ്മളിപ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. പ്ലസ് മാത്രം നോക്കുക. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2i ഒമേഗ എക്സ്. ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കാം, കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക? ദിസ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2i ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ. സോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദിസ് 1 by 2 ഇസ് കോമൺ ടു ദിസ്. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈ 1 by 2 മൊത്തത്തിലാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ. So this is equal to what? 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity e raised to minus 1 by 2 into നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ
ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആണ്. ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ല. ഐ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ മീൻസ് വാട്ട്? ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് -1, റൈറ്റ്? -1. ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് -1. സോ ദാറ്റ് -1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ആ -1ഉം ഈ മൈനസും കൂടി എന്താവും ഇവിടെ? പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. Clear now? Then this is equal to 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? e raised to ഈ -1/2 കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Then you will get minus of x plus I omega whole square by 2. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരുമ്പം minus omega square by 2 അല്ലെ? -1/2 into omega square എന്താ? minus omega square by 2. Now this is equal to what? ഇതിനെ ഞാൻ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ്. This is equal to 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity exponential ഫംഗ്ഷന്റെ പവേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ പോലെ. e raised to minus of x plus I omega whole square by 2 into e raised to minus omega square by 2. ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് രണ്ടിനും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി e raised to minus of x plus I omega whole square by 2 into e raised to minus omega square by 2 dx. ഇത് മറന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും dx ഉണ്ട്. ഓക്കെ, dx. Here also dx. Okay. So this is equal to. So നമ്മൾ with respect to x ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ x ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം നോക്ക്, e raised to minus omega square by 2 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ x ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ x ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? e raised to minus omega square by 2 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. ദെൻ ഇൻറ്റു 1 by root 2 pi ഓൾറെഡി പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ? e raised to minus of x plus I omega whole square by 2. Okay, into dx. സോ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പവറിലൊക്കെ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് കുറച്ചിങ്ങനെ സ്ക്വയറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് വാട്ട്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ഹിയർ വിൽ ടേക്ക് t is equal to x plus I omega. Okay, we'll take this x plus I omega has t. Substitution method use ചെയ്യാണ്. Then dt by dx. With respect to x നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക. We have to find the what? Derivative on both sides. Then dt by dx is equal to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ്. I omega is constant, so the derivative is 0. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? dt by dx is equal to 1 എന്ന് കിട്ടി, which implies dt is equal to dx. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേമിനെ dt-ലോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിലാണ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളത്. സോ ടിയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുമ്പം എന്താ? ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ, ദാറ്റ് ഈസ് ടിയും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ കിട്ടും. എക്സിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സോ ലിമിറ്റിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല, ലിമിറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് വരിക. e raised to minus omega square by 2 into 1 by root 2 pi into this integral minus infinity to infinity e raised to minus, this is t, right? Minus t square by 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്താണ്? ഡി ടി ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
omega square by 2 into 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity minus of t square by 2 എന്നല്ലേ ഉള്ളത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബൈ റൂട്ട് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് അല്ലേ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 എങ്ങനെ എഴുതാം? ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 നമുക്ക് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബൈ റൂട്ട് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 പകരം നമ്മളവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എഴുതിയാ? is equal to e raised to minus omega square by 2 into integral minus infinity to infinity e raised to minus of t by root 2 whole square എന്ന് എഴുതി into dt. ഓക്കെ, ഇനി അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴും നോക്കുക, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടിക്ക് അഗെയിൻ പവർ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ആർക്കാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക? വി ക്യാൻ പുട്ട് സെഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി എന്താ? രണ്ട് സൈഡിൽ ടീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പം ഹിയർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടി ഇസ് 1 ആൻഡ് 1 ബൈ റൂട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ 1 ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് വരും. ദെർഫോർ വാട്ട് ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ബൈ റൂട്ട് 2, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. സോ ഡി ടി എന്താണെന്ന് കിട്ടി? റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു ഡി സെഡ്. സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സംഭവത്തിന് നമ്മൾ സെഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പം, അതായത് ടിക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സെഡ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ വരും. ടിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സെഡും ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് വരിക. നോക്കിയാൽ മതി. സോ ലിമിറ്റിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? മൈനസ് സെഡ്. ഓക്കെ, മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് വരും. Okay, and this is equal to e raised to minus omega square by 2 into integral minus infinity to infinity e raised to okay, then again നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആസ് വാട്ട്? ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രലിന് 2 ഇൻറ്റു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആസ് 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ഡി ടി മാറില്ലേ? എന്താ ഡി ടി? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഡി ടി മാറും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ മുമ്പിൽ 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ ഇല്ലേ? 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ. ഇവിടെ 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ. ഡി ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? ഡി ടിക്ക് പകരം സെഡിലോട്ടേക്ക് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം? ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് 2 വന്നേ. ഈ റൂട്ട് 2 ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു. സോ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് എന്ന് വരും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ദെൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ മുന്നേ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 6 സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്തൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനോ സൈൻ ഫംഗ്ഷനോ എന്നറിയില്ല, ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദി ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് 5/2 ആണ്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അഥവാ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഇസ് റൂട്ട് 5/2 ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? ഇവിടെ ഒരു പൈ ഉണ്ടല്ലേ?
റൂട്ട് ടു ഇവിടെ റൂട്ട് പൈ ബാലൻസ് ഇല്ലേ, റൂട്ട് 2π ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. അതിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഒരു റൂട്ട് പൈ അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഈ ടൂവും ക്യാൻസൽ ആവും, പൈയും ക്യാൻസൽ ആവും, ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ് e⁻²/2. ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് Fourier transform of e⁻x²/2 equal to e⁻²/2. Therefore, it is self-reciprocal. Okay. നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയൊരു പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായോ? വലിയൊരു ഇന്റഗ്രലൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിക്കുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കണം പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ വേഗം 1 2 3 Abhijit KP present ma'am 4 5